हेलो स्टूडेंट, ये हैगा वा क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी सेकंड सेमेस्टर करैक्टरिस्टिक्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई. Characteristics streptococci are the gram-positive arranged in the pair, short in the long chain, and they are the facultative, anaerobic, and non-motile, non-sporing, and they require media rich with blood, serum, the ascitic fluid for their growth, and they are the part of the normal flora of the human and the animals. Some of them are the human pathogens, and they are the classified on the basis of the hemolysis produced on the blood, agar, media, and they are the three type hemolysis are recognized. ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਾਈ ਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਰੇਂਜਡ ਕੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਫੈਕਲ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਆਕਸੀਜਨ ਐਬਸੈਂਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰਦੀ. ਨੋਨ ਮਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੋਨ ਸਪੋਰਿੰਗ. ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਜਾਂ ਸੀਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰਿਚਡ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ. ਐਂਡ ਨੋਰਮਲ ਫਲੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਪੈਥੋਜਨ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਹੀਮੋਲਾਈਸਿਸ ਔਨ ਦੀ ਬਲੱਡ ਅਗਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ. 3 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ. ਅਲਫਾ hemolytic streptococci produce the partial hemolysis, which is indicated by the green discolorization of the medium, and they show a small zone of the partial hemolysis around the colonies about the 1-2 mm wide. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਫਾ ਹੀਮੋਲਾਈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਡੀਕੋਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 2 ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 2 mm ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਬੀਟਾ hemolytic streptococci produces well defined the clear zone of complete the hemolysis about the 2-4 mm wide around the colonies. ਜਿਹੜੀ ਬੀਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 4 mm ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੋਨ ਹੀਮੋਲਾਈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਾਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਾਈ ਆਰ ਦਾ ਬੀਟਾ ਹੀਮੋਲਾਈਟਿਕ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਜਨਰਲੀ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦਾ ਹੀਮੋਲਾਈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਾਈ. ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਾਈ ਉਹ ਬੀਟਾ ਹੀਮੋਲਾਈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ referred as the hemolytic streptococci. Streptococci poisons are the example of the beta hemolytic streptococci. ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਪਾਇਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੀਟਾ ਹੀਮੋਲਾਈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਅਲਫਾ ਹੀਮੋਲਾਈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਾਈ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋ ਨਮੂਨੀਆ ਆਰ ਦਾ resident bacterial flora in the upper respiratory tract. Gamma streptococci is the comparison to the group of the generally referred to as the enterococci, and the group of the example of the enterococcus faecalis. ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਲਫਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਮੂਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਫਲੋਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਗਾਮਾ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਂਟਰੋਕੋਕਾਈ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜਨਰਲੀ ਰੈਫਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਟਰੋਕੋਕਾਈ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਂਟਰੋਕੋਕਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਟਰੋਕੋਕਸ ਫੈਕੈਲਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ. ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ? Streptococci are the commonly found in the water, dust, vegetations, milk and milk products. Very dense streptococci, the streptococci pyogenes, streptococci eglactial and streptococci ecozymals and anginosus and found are the commons in upper respiratory tract. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਟਾਈਪਸ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਂਟਰੋਕੋਕਾਈ ਬਰੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕੈਲਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਨੋਰਮਲ
फ्लो नॉर्मल फ्लो ऑफ द इंटेस्टाइनल, ये इंटेस्टाइनल दे विच पए ने, इंटेस्टाइनल ट्रैक दे विच। एगलैक्शियल जिहड़ी हैगी है एंजियोनाइसिस वेरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट इन दी फीमेल जेनिटल ट्रैक दे विच। पैथोजेनिसिटी दे विच की है रेस्पिरेटरी ट्रैक, ईयर इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, जेनिटल इन्फेक्शंस, सेप्टिसीमिया एंड endocarditis, abscess, non-suppurative complications like acute glomerulonephritis and the acute rheumatic fever, urinary tract infection, wound infection, meningitis and sinusitis। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਈਅਰ ਕੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈਨੀਟਲ ਟਰੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ ਕੈਲਸੈਸਸ ਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਡਿਟਿਸ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਿਨ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਲੈਬ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵੈਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਥਰੋਟ ਸਵੈਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੈਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਈਅਰ ਸਵੈਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੂੰਡ ਸਵੈਬ ਹੋ ਗਿਆ, CSF ਹੋ ਗਿਆ, यूरिन हो गया, वजाइनल स्वैब, सर्वाइकल एंड एनी अनदर स्पेसिमेन डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। स्टेनिंग दे विच की आंदा वा सैंपल प्रोसैसिंग, स्टेनिंग द smears of the clinical specimens stained with the gram stain result show the gram positive कोकाई होगी, चेन होगी, शॉर्ट चेन, पेयर होगी, लॉन्ग चेन होगी इन द फॉर्म ऑफ द फ्लूइड मीडिया।